آج تم نے پاکستان میں پٹھانوں کی عزت پہ بھی ہاتھ مارا ہے، آج تم نے پاکستان میں پٹھانوں کی عزتوں کو بھی لوٹا ہے، آج تم نے پاکستان میں پٹھانوں کے لیڈروں کو بھی جھیلوں میں ڈالا ہے۔ یہ کہ افغانستان کے پاس ایک ریاست کے طور پہ کتنی اس کے پاس کیپیسٹی ہے، کتنی استطاعت ہے کہ وہ اس ریڈ لائن کو پہچان کے کچھ اس کا سدباب بھی کر سکے اپنے پر دوستو افغانستان کے طالبان نے جو ہے بارڈر پر ایک لیویز بندے کو جو ہے آفیسر کو پکڑا ہے پاکستان کے، جو پٹھان ہے، اور پاکستان کیوں کاؤنٹر نہیں کر سکا اور پاکستان نے کیوں اس کے اوپر شور نہیں ڈالا اور خاموشی ہے؟ صبح لڑتے ہیں، شام پھر ایک ہو جاتے ہیں، اگلے صبح پھر آپس میں لڑتے ہیں۔ تو یہ تو الیکشن سے پہلے میں نے کہا تھا کہ جب انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینے شروع۔ نمسکار دوستو طالبان نے اس وقت پاکستان کی فوج کو پوری طریقہ سے بیک فٹ پر ڈھکیل دیا ہے، کیونکہ جس طرح سے پاکستان نے طالبان پر ایئر اسٹرائک کی تھی، اس کے بعد طالبان نے بھی پاکستان پر جم کر کے گولہ باری کی ہے، جس سے پاکستان کی فوج اس وقت کافی زیادہ ڈری ہوئی ہے۔ پاکستان کی فوج طالبان کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جس طرح سے طالبان لگاتار پاکستان پر گولہ باری کر رہا ہے، اس سے پاکستانی بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سرکار کو آگے آ کر کے طالبان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ بے عزت کیا ہے، ان کے ماؤں بچوں کو رلایا ہے۔ وہ امریکہ کے ٹٹو عاصم منیر، تجھے پوری دنیا میں نہ کہیں بھی جگہ نہیں ملے گی سر چھپانے کے لیے، اور اس بار بیٹا تو اکیلا ہے اور یہ جنگ تو ہارے گا، اور ہم تمہیں اوپر والے کی قسم کھا کے بولتے ہیں کہ افغانستان تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ رشیا اوکرائن وار میں یوز ہو رہے ہیں وہ میزائل جو ہے لا کر سرحدوں پہ کھڑے کر دیے ہیں، لیکن دوستو آپ کو ایک بات بتاؤں کہ طالبان اسے ڈائریکٹلی یوز کیوں نہیں کر رہا، کیونکہ دیکھیں ہم پاکستان کی سینا کی طرح حرام خور نہیں ہے، امریکہ کے پالے ہوئے ٹٹو نہیں ہیں افغانستان کے طالبان، کیونکہ اس سائڈ بھی جو ہے ہمارے اپنے پٹھان بھائی ہی رہتے ہیں، اور طالبان کی کوشش ہے کہ کہیں ان کے کوئی ایسے حملے سے وہاں پر کسی پٹھان کو یا کسی فیملی کو یا کسی سویلین کو نقصان نہ پہنچے، جیسے پاکستان کی آرمی اپنے دیش میں بھی لوگوں کو مارتی ہے اور دوسرے کے دیش میں تو بالکل ہی وہ سوچتی بھی نہیں ہے۔ اب دوستو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سینا میں ایک بغاوت یہ چڑھ چکی ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے طالبان کے ساتھ۔ لیکن دوستو پاکستان نے جب سے ایئر سٹرائک کیا ہے افغانستان کے اوپر، بہت سارے آرمی والوں نے جو ہے وہ پاکستان میں یہ ویڈیوز وائرل، بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئی ہے سویلین لوگوں کی بھی، کہ ہم افغانستان کے ساتھ نہیں لڑیں گے، تمہارے فائدے کے لیے یا تمہارے کچھ ڈالر کے لیے ہم افغانستان کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ ہم نے ایریاز کے اندر مجھے جو نظر آتا ہے، اور ہم سب اس کے پچھلے 20 سال کے ایک جو پورا ایک جنگیں رہی ہیں اس دہشت گردی کے خلاف، اس کو ہم نے بڑا قریب سے دیکھا بھی ہے، اس کے اندر بڑا قریبی تعلق بھی رہا کسی حد تک، اور اس کو جب دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں پہ نظر ہٹا دی اس موقع کو، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید اب معاملات درست ہو گئے ہیں۔ یہ بنیادی غلطی میری نظر میں رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوا، اور گو کے 2-3 آپریشن بہت ہی کامیاب تھے۔ مثال کے طور پہ ضرب عضب جو تھا وہ واقعی میں ایک جو پہلے جو سٹارٹ جس طریقے سے ہوئے تھے آپریشنز، اور اس میں راہ نجات تھا، راہ راست تھا، یہ آپریشن ساؤتھ وزیرستان سوات کے اندر سے اچھے سٹارٹ کیے، پھر شمالی وزیرستان میں ضرب عضب ہوا، اور پھر ہم نے دھکیل دیا ان تمام لوگوں کو جو کہ پاکستان کے مخالف تھے، یا ان کو ختم کیا یا ان کو انگیج کیا اور تباہ کیا، اور کچھ وہاں سے پورس بارڈر کی وجہ سے دوسری طرف کو چلے گئے۔ تو یہ تو، لیکن اس کے بعد پچھلے 2-3 سالوں میں ایک جس قسم کی اسٹریٹجی بدلی ہے، جس کے بعد یہ کہ یہ سوچا گیا کہ شاید اب یہ واقعی میں راہ راست پہ آ گئے ہیں اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے باقی مین اسٹریم میں شامل کر لینا چاہیے، وہ ایک ایسا قدم تھا جس کا کہ آج ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس دوران میں 2-3 چیزیں اور بھی ہوئی ہیں۔ جو پہلے ہم علیحدہ کر لیتے تھے بی ایل اے کو، اور داعش کو علیحدہ کر لیتے تھے، اور ٹی ٹی پی کو علیحدہ کر لیتے تھے، اور پھر ان کے اوپر ظاہر ہے کہ افغان طالبان بیٹھے ہوئے تھے کسی نہ کسی شکل میں، وہ بھی ان کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود یہ جو 3 ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کی ریاست کے خلاف برسر پیکار ہیں، بی ایل اے اور داعش اور اپنی اپنی حیثیت کے اندر، ان میں کہیں نہ کہیں بھی آپس میں میل بھی ہے، اور یہ جو میل ملاپ ہے اس کی وجہ سے وہ انہوں نے پوری بارڈر جو ہے بلوچستان کی اور خیبر پختونخوا کی اس کو ایکٹیویٹڈ رکھا ہوا۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ اس وقت ہمارے سامنے ایک چیلنج کے طور پہ موجود ہیں۔ آج ہمیں پتہ ہے گوادر میں کیا ہوا، پچھلے مہینوں کے اندر کس طریقے سے کتنی تیزی کے ساتھ
ये मामलात बढ़े और कितना हम पे अटैक्स किस तरीके से हो रहे हैं। मुझे यूँ लगता है एक और ज़रब अज़ब का वक्त है, मुकम्मल तौर पर फोकस करना पड़ेगा, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो कि हमारे अंदर बैठे हुए हैं। आज गवादर का जो BLA के लोग कहीं ना कहीं से आए, हमारे अंदर भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करके एक ज़रब अज़ब जिसे कहते हैं रद्दुल फसाद, उस लेवल की रद्दुल फसाद जो शायद पहले नहीं हो पाई, इस दुआ करनी पड़ेगी। जब तक रद्दुल फसाद नहीं करेंगे और ज़रब अज़ब की एक तरह की एक ऑपरेशन नहीं करेंगे और जहाँ पे हम को ख़त्म कर सकें, और ये सोचना कि ये कभी मेन स्ट्रीम में आएंगे, मुझे लगता है नहीं आएंगे, क्योंकि इनके जो रवैये हैं, जो इनकी रिक्वायरमेंट जो हैं, जो इनके अहदाफ हैं, जो कंडीशंस हैं, वो पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के मुआशरे को, हमारी हुकूमतों को काबिल कबूल नहीं है। शहजाद तो मुझे नहीं लगता कि एक सिर्फ जानिब तो आप बात कर रहे हैं ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद की हमें ज़रूरत है, मगर मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी। आपने ऊपर बतौर रियासत अफगानिस्तान की कैपेसिटी की बात की, दफ्तर खारजा का स्टेटमेंट आया कि अफगान अबूरी हुकूमत के कई अनासिर सपोर्ट कर रहे हैं या सरपरस्ती कर रहे हैं। अफगान तालिबान TTP के खिलाफ खुद क्यों नहीं कार्रवाई कर पाते? अगर कुछ ऑप्शंस रखूं, नजरियाती हम आहंगी है, या उनकी जंग में TTP उनको सपोर्ट करता रहा है, या TTP के जो सरगर्म अनासिर दाइश के साथ हैं, जिसकी आप भी बात कर रहे हैं कि इनका आपस में मेल मिलाप है, उधर जाने का खौफ और वहां इनके मजबूत होने का खौफ है। बड़ी वजह क्या समझते हैं वहां की अफगान हुकूमत का इनके खिलाफ कार्रवाई ना करने की? एक तो कैपेसिटी की बात है, दूसरी बात यह है कि वो भी तो अपने हाथ में कुछ ना कुछ रखना चाहते हैं ना, कि अगर पाकिस्तान को तंग करना हो किसी भी सूरत में, तो ये तमाम एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, जिन जिन के ऊपर उनका कंट्रोल है, उसके थ्रू वो पाकिस्तान को तंग कर सकते हैं। लेवरेज करनी है ना इंटर स्टेट रिलेशनशिप के अंदर, अच्छा मैं अपने आप को लेवरेज कैसे। बदकिस्मती ये है कि वो जो लेवरेज है वो पॉजिटिव लेवरेज नहीं है, एक नेगेटिव लेवरेज है, और नेगेटिव लेवरेज को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की रियासत को पुश करना या उनको मजबूर करना कि वो किसी ना किसी शक्ल के अंदर अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात को उनकी मर्जी के मुताबिक ढाल दें। बहरहाल पाकिस्तान बजाते खुद एक बड़ी मुमलिकत भी है, एक बड़ा मुल्क भी है, ज़्यादा बड़ी कुव्वत भी है, उसको अपने जो अहदाफ हैं उनको सामने रखते हुए अपने इक़दामात लेने हैं, और उसके अंदर बहुत ज़रूरी बात यह है कि अंदर से सफाई शुरू करें सबसे पहले, और फिर यहाँ से धकेलते हुए बाहर ले जाएं। देखिए जहाँ जहाँ भी हमारे दुश्मन बैठे हैं, हमें वी विल हैव टू एंगेज देम, चाहे वो बाहर बैठे हैं चाहे अंदर बैठे हैं, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ कि इसकी अंदर से सीक्वेंस करें, बाहर लेके जाएं, तब जाके इसकी मुकम्मल सफाई होगी। कि असल में बिल्कुल आरजी फेज है, इख्तिदार मुफादात के लिए दोबारा एक होंगे, और अब भी इनका इत्तेहाद किसी नजरी की बुनियाद पर नहीं है, एक खौफ की बुनियाद पर है और मुफादात की बुनियाद पर है। ठीक है। अच्छा साहब, मैं बड़े अहम अब इशू पे बात करना चाह रही हूँ, जो अफ़गानिस्तान से हालात कशीदा हो गए हैं और सरहद पार से जिस तरह दहशत गर्दी जारी है, पाकिस्तान ने कार्रवाई की और हालात की ख़राबी किसी के मुफाद में बेहतर नहीं है, तो दरमियानी रास्ता आपके मुताबिक क्या हो सकता है? देखिए, अफ़गानिस्तान के बारे में हमारा ये ख्याल था है भी कि वहाँ अफ़गान तालिबान की हुकूमत कायम हो जाएगी तो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, ठीक। और इसी उम्मीद और इसी यकीन पर पाकिस्तान के लोगों ने हमेशा उनका साथ दिया है। फिर जब वहाँ एक हुकूमत बन गई तो वहाँ से कुछ ऐसे कार्रवाइयाँ शुरू हो गई जो बहरहाल पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं, पाकिस्तान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, और अब भी अफ़गानिस्तान के साथ एक मौका है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर इस खत्ते को पुरअमन बनाने की कोशिश करें। हम तो हमेशा से यही कहते चले आ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को प्रॉक्सी वार नहीं करना चाहिए, इनके दरमियान दोस्ती भाईचारे के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप मईशत को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में अमन हो। अगर आप इस रीजन को पुरअमन देखना चाहते हैं तो एक दूसरे पर एतमाद करना पड़ेगा, एक दूसरे को जलील करना, एक दूसरे को पतह करना और एक दूसरे को डिग्रेड करना, ये मैं समझता हूँ इस सोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बाकी अगर अब पाकिस्तान में अमन नहीं है तो अफ़गानिस्तान में भी अमन नहीं होगा, अफ़गानिस्तान में अमन ना हो तो पाकिस्तान में भी अमन नहीं होगा। ये दोनों ममालिक की पोजीशन ऐसी है कि एक दूसरे के साथ यारी दोस्ती भाईचारे के अलावा और कोई ऑप्शन इनके साथ नहीं। तो दोस्तों, तालिबान के इरादे इस वक्त पाकिस्तान के लिए साफ जाहिर होते हैं कि वो पाकिस्तान से किसी भी कीमत पर नहीं डरेगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के एक बड़े ऑफिसर को तालिबान ने बंधक बनाया है, उससे पाकिस्तान की फ़ौज में इस वक्त हड़कंप सा मचा हुआ है, क्योंकि तालिबान और TTP दोनों मिलकर के पाकिस्तान आर्मी का
मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने तालिबान पर स्ट्राइक करने की बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी सज़ा पाकिस्तान आज भुगत रहा है। पाकिस्तान की फ़ौज ने जिस तरह से तालिबान पर स्ट्राइक की तो उस वक्त पाकिस्तानियों को लग रहा था कि तालिबान इसका जवाब नहीं देगा, लेकिन तालिबान ने तुरंत ही पाकिस्तान को जवाब देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच इस वक्त जंग जारी है। पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेचैन है। पाकिस्तानी लगातार गुहार लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार को तालिबान से बात करनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यदि पाकिस्तान तालिबान के संग जंग में चला जाता है तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालत पहले ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आने वाले दिनों में और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। यही कारण है कि पाकिस्तानी चाहते हैं कि वो तालिबान के संग जंग ना करके तालिबान के साथ दोस्ती करें। इसमें ही पाकिस्तान की भलाई है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।